नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना वीडियो ने अंदर संस्कृत साहित्य इतिहास और न्याय मतलब के जे साहित्य ने लगता प्रश्नों है ए तमारे संस्कृत अंदर पूछाय है, जेमांथी आजे आपणे परीक्षा में पूछाई सके एवा अगत्यना न्याय समझवाना छीए जे तमने परीक्षा नी अंदर 2 मार्क्स नी अंदर पूछाय है। सौथी पहलो न्याय अगत्यनो छे अग्निशिखा न्याय। अहींया मैं तमने जवाब सहित समजूती साथे आपेला छे। जो तमारे खाली इम्पोर्टन्स जोतवा होय तो तमारी परीक्षानी अंदर पूछाई शके एवा अगत्यना अहींया आपणे जोवाना छे। सौथी पहेला आपणे अग्निशिखा न्याय समजीए। पीडीएफ तमारे डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शन मांथी करी शकशो। हवे सौथी पहेला अहींया तमने जे न्याय आपेलो छे आ न्यायनी अंदर रहेला शब्दोने तमे छूटा पाडो ने तो एनो भावार्थ तमने ख्याल आवे। अग्नि शिखा, अग्नि शिखा, अग्नि एटले ज्वाला जे थाय ए अग्नि आग टूंकमां अने शिखा एटले ज्वाला। हवे आ न्याय समझीए ने तो तमे क्यारेक आगनुं अवलोकन कर्युं होय ने तो एमांथी उत्पन्न थती ज्वालाओ हमेशा ऊर्ध्व गति उपरनी तरफ गति पामशे। जेम के जो अहींया आपेलुं छे के भाई अग्निनी शिखा एटले ज्वाला। अग्निनी ज्वालाओ कुदरती रीते ज हमेशा उपरनी तरफ गति करे छे। जो कोई लाकडामां अग्नि प्रगटाववामां आवे तेने आकाश तरफ ऊंचું કરવામાં આવે કે જમીન તરફ નીચું કરવામાં આવે છતાં પણ લાકડામાં રહેલી અગ્નિની જ્વાળા ઉપરની તરફ જ જાય છે। આ પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાનો કોઈ એક સ્વભાવ નક્કી કરી અને એ નક્કી કરેલા સ્વભાવ અનુસાર હંમેશા અગ્નિની ઉર્ધ્વ ગતિની જેમ સતત આગળ વધવાનું છે। આમ मनुष्य पोताना श्रेष्ठ स्वभाव ने हमेशा जाळवी राखवा माटे सतत तथा योग्य प्रयत्न करवाना होय छे, जेथी अनुकूल के प्रतिकूल संजोगों पण एने ध्येयथी विचलित करी शकता नथी। आ वात दर्शाववा माटे आ न्यायनी परिकल्पना करवामां आवी छे। हाव टूंकमां समजाई दઉં तो आ वस्तु केवा एवुं मागे छे के भाई तमारा जीवननी अंदर सुख दुख जे कंई आवे एनाथी गभरावानुं नथी। हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करता रहो अथवा तो जीवन में प्रगति थाय उपरनी तरफ गति करता रहो। आ प्रकारनी शीख आ न्याय द्वारा आपने मळे छे। बीजो परीक्षा में पूछाई शके एवो कयो न्याय छे तो ए न्याय छे इक्षुरस न्याय। इक्षुनो मतलब थाय शेरडी ने रसनो मतलब थाय रस। समझीए आपणे न्यायने। इक्षुरस एटले शेरडीनो रस। शेरडी अने एमांथी मळता रसने ध्यानमां राखी अने आ न्यायनी परिकल्पना करवामां आवेली छे। शेरडीना साठाने कुदरते मधुर रसनी भेट आपी छे, परंतु आ मधुर रसनो लाभ लेवा माटे एने बहार काढवो पड़े। शेरडीनी अंदर रस रहेलो छे पण जो एने बहार काढवामां न आवे तो एनो मीठो रस एनो मीठो स्वाद आपणने प्राप्त थतो नथी, एटला माटे एने बहार काढवो पड़े छे। शेरडीना साठाने कोल्हुमां पीलवो पड़े छे, परंतु शेरडी प्रयत्नना मोहने लीधे तेने कोल्हुमां पीलववामां न आवे तो शेरडीनो साठो पड्यो पड्यो सुकाई जाय छे अने एनी अंदर रहेलो मधुर रस बहार आवतो नथी। एवी ज रीते कुदरते आपेलो जे मधुर रस छे एनो कोई अर्थ रहेतो नथी। हवे एनी ए वस्तु मनुष्य पर एप्लाय करे छे के भाई माणसनी अंदर प्रकृतिए ईश्वरे बधी ज प्रकारनी शक्तिओ क्षमता आपी होय, पण जो एक क्षमता ने योग्य समये योग्य रीते बहार लाववामां न आवे अथवा तो बहार लावવાનો प्रयास करवामां न आवे तो ए शक्ति व्यक्तिनी अंदर पड़ी पड़ी ज मूंझाई जाय, एनो कोई अर्थ रहेतो नथी। आ घटनाने जोई अने आ न्यायनी परिकल्पना करवामां आवेली छे। त्यार पछी त्रीजो न्याय छे चित्र तुरग न्याय। तुरगनो मतलब थाय अश्व अथवा घोड़ो। चित्र एटले कागळ के भीत पर दोरेलुं चित्र अने तुरग एटले घोड़ो के अश्व। कागळ के भीत पर दोरेला अश्व परथी आ न्यायनी परिकल्पना करवामां आवी छे। टूंकमां कहेવાનો मतलब एम छे के भाई एक वास्तविकता प्रमाणे कागळ अथवा भीत पर दोरेला अश्वना देखाव अने रंगरूप परथी वास्तविक अश्वनुं ज्ञान थाय। जेने अश्वनी विशेष जानकारी न होय अने एनी पासे अश्व न होय एवा माणसने जो वास्तविक अश्वने जाणवो होय तो आ न्याय माटे अथवा तो वास्तविक अश्वने लाववानी आवश्यकता नथी रहती। मात्र चित्रथी पण एना विषयनी ज्ञान प्राप्त थई जाय छे। हवे आ न्यायमांथी आपणने शुं शीखवा मळे तो अहींया कहे छे के भाई आम अवास्तविक साधनना आश्रये वास्तविकने समजवानो उपाय करी शकाय एना माटे आ न्यायनी परिकल्पना करवामां आवी छे। अश्व हाजर नथी छतां पण अश्व विषे घोड़ा विषे ज्ञान प्राप्त करवुं होय तो ए चित्रना आधारे ज्ञान प्राप्त करी शकाय।
તો અવાસ્તવિક સાધન, ટૂંકમાં વસ્તુ એ હાજર ન હોવા છતાં એના વિશે જાણવા માટે આ ન્યાયનો ઉપયોગ થાય છે. પછી આપેલું છે ઉષર વૃષ્ટિ ન્યાય. ઉષરનો મતલબ થાય કે ભાઈ જે જમીનમાંથી કંઈ વસ્તુ ઉગી શકે એવું ન હોય આવી જમીન, અને વૃષ્ટિનો મતલબ થાય વરસાદ. ટૂંકમાં સમજાવી દઉં કે ભાઈ જે જમીન ઉપર કંઈ જ ઉગી શકે નહીં આવી જમીન હોય એને ઉષર જમીન કહેવાય. તો એ જમીન ઉપર પડેલો વરસાદ ગમે એટલો ને વરસાદ પડે પણ એ કાયમ લાગતો નથી. ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ એ ઉષર મતલબ કે જે જમીનમાંથી આવક પ્રાપ્ત થાય એમ છે જ નહીં, ઉપજ થાય એમ જ નથી, તો એ જમીનમાં પડેલો વરસાદ જેવી રીતે બિનઉપયોગી છે એવી જ રીતે તમે કોઈ વ્યક્તિને મદદ કરો, તમે કોઈ વ્યક્તિને ઉપયોગી બનો, તો એ વ્યક્તિની જો લાયકાત નહીં હોય, ક્વોલિટી નહીં હોય, તો એ એના માટે કાંઈ કામનું છે નહીં. તો જો અહીંયા કહે છે કે ભાઈ પાત્રતા જોઈ, લાયકાત જોઈ, અથવા તો જે વ્યક્તિ લાયક છે એવી વ્યક્તિને જ મદદરૂપ બનવું જે સાર્થક છે. પરંતુ જેની કોઈ લાયકાત કે પાત્રતા ન હોય એવી વ્યક્તિ કે વસ્તુને આપવામાં આવતી મદદ ઉપયોગી થઈ રહેતી નથી. એટલે કહે છે કે ભાઈ જે વ્યક્તિને જરૂર છે એને આપો, બીજાને નહીં. પછી આપેલું છે રજ્જુ સર્પ ન્યાય. રજ્જુનો મતલબ થાય દોરડું અને સર્પનો મતલબ થાય સાપ. તો અહીંયા કહે છે કે ભાઈ અંધારામાં પડેલા દોરડાને માણસ જેવી રીતે સાપ માની લે છે અથવા તો સાપની ભ્રાંતિ થાય છે એ ઘટના જોઈ અને આ ન્યાયની કલ્પના કરવામાં આવેલી છે. તો અહીંયા હકીકત અને ખોટા આ બંને વચ્ચે ભેદ દર્શાવેલો છે. ત્રીજી એક વસ્તુ કહે છે કે ભાઈ સાચી અને ખોટી હકીકત વચ્ચે મોટું અંતર હોય છે, પરંતુ જો એમની વચ્ચે અંધારું આવે તો અંતર ઘટી જાય. દોરડા અને સાપ વચ્ચે ઘણો ફરક છે. દોરડું જડ અને સાપ ચેતન છે. દોરડું હલનચલન કરી શકતું નથી, સાપ હલનચલન કરે છે. પ્રકાશમાં બરાબર એને ઓળખી શકાય, પરંતુ અંધારાની અંદર આને ઓળખી શકાતું નથી. તો અહીંયા આ ઘટનાને જોઈ અને આના ઉપરથી સારાંશ એટલો જાણવા મળે કે ભાઈ પ્રકાશ ન હોય અથવા તો પ્રકાશનો આશરો લેવો જોઈએ. દ્રષ્ટિ સામેની વસ્તુ એની બાબતમાં માણસ પોતાની માન્યતા પ્રમાણે ધારણાને વશ થઈને વર્તન કરે છે ત્યારે એને ક્યારેક દુઃખ સહન કરવાનો વારો આવે છે. આવું ન બને એ માટે મનુષ્યએ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. આ પ્રકારનો સારાંશ એનો આપેલો છે. પછી આપેલો છે જલ મંથન ન્યાય. જળ એટલે પાણી થાય અને મંથનનો મતલબ થાય વલોવવાની ક્રિયા. તો દહીંને વલોવવાથી માખણ નીપજે, તેથી વલોવવાની ક્રિયાથી કંઈક ફળ પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ જો માણસ પાણીને વલોવે તો એમાંથી કાંઈ પ્રાપ્ત થાય નહીં. એટલે અહીંયા કહે છે કે ભાઈ દહીં વલોવવાની ક્રિયા ભલે ફાયદાકારક હોય, પરંતુ જળ એટલે કે પાણીને વલોવવાની ક્રિયા યોગ્ય છે નહીં. એટલે અહીંયા કહેવાનો ભાવાર્થી છે કે ભાઈ જે કામ કરવાથી તમને ફળની પ્રાપ્તિ થાય એ કામ કરવું, બીજું કાર્ય કરીને સમય અને શક્તિ વેડફવાની જરૂર નથી. અને જે વ્યક્તિ આ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે અને જલમંથન મતલબ કે પાણીને વલોવવા જેવી ક્રિયા સાથે સરખાવે છે કે ભાઈ પાણીને તમે ગમે એટલું વલોવો તો એમાંથી બીજું કાંઈ મળતું નથી. ટૂંકમાં એક ક્રિયા નકામી છે, આવું આ ન્યાય કહેવા માગે છે. અને છેલ્લે એક વસ્તુ તમને આપેલી છે કે ભાઈ જ્યાંથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાંથી જ દુઃખનું નિવારણ થાય. આ વાત કંટક વગ્ન ન્યાયના આધારે સમજાવો. તો અહીંયા એક ટૂંકમાં સમજાવી દો કે ભાઈ માનો કે તમે કોઈ જગ્યાએ જંગલમાં જાઓ છો અને ત્યાં તમને કાંટો વાગ્યો, તો કાંટો કાઢવા માટે તમારી પાસે સોય કે પિન કે કોઈ વસ્તુ નથી, તો તમે એક કાંટાને કાઢવા માટે બીજા કાંટાની મદદ લેશો, એટલે કાંટાથી તમને દુઃખ પ્રાપ્ત થયું, પણ એ જ કાંટાની મદદથી તમને એ દુઃખમાંથી રાહત મળશે. કેમ? કેમ કે તમે કાંટાની મદદથી એ બીજો કાંટો કાઢો છો. એવી જ રીતે અહીંયા બીજી એક વસ્તુ આપેલી છે કે ભાઈ એવી રીતે દુઃખનું નિવારણ માટે સાપ છે એ વસ્તુ કે માણસથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે, એવી જ રીતે દુઃખનું નિવારણ પણ થાય છે. ઝેરનું માણસ ઝેર કરે છે, આ બાબત કંટક શોધન ન્યાયના આધારે અહીંયા સમજાવેલી છે. તો આ 7 જેટલા ન્યાય અહીંયા તમને આપેલા છે જે પરીક્ષાલક્ષી છે અને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.